फ्रेंड्स, આપણે તમારા 6 પ્રકરણ અને ગદ્ય અને પદ્ય જોઈ ગયા છીએ। આજે આપણે તમારો 7મો પદ્ય, જેનું નામ છે સૂરદાસ કે પદ, તે જોવા જઈ રહ્યા છીએ। હવે ટાઇટલ ઉપરથી જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આ કોણે લખ્યું હશે। આના કવિ છે સૂરદાસ, જે હિન્દી સાહિત્યની અંદર અને શ્રી કૃષ્ણના મોટા अनन्य भक्त है। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी सन में हुआ था और सूरदास जी का निधन सन 1573 ईस्वी सन में हुआ था। એટલે કે એમનો જન્મ 1478 માં અને મૃત્યુ 1573 માં થયો હતો। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। હવે सूरदासजी એટલા બધા આગળ, એટલે કે ઈસવીસનની સદીમાં જન્મેલા છે કે તેમના વિશે ઘણા બધા, તેમના જન્મ વિશે, તેમના વિશેની માહિતીમાં મતાંતર જોવા મળે છે। એટલે કે અલગ અલગ વ્યક્તિઓના, લોકોના મત જોવા મળે છે। એવી જ રીતે એક મત અનુસાર કેટલાક લોકો એવું કહે છે કે सूरदासजीનો જન્મ દિલ્હીની બાજુમાં સિંહી નામનો ગામ છે ત્યાં થયો હતો। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। હવે કેટલાક લોકો એવું માને છે કે એમનો જન્મ મથુરાની બાજુમાં રેણુકાના ક્ષેત્રમાં થયો હતો, અને કેટલાક એવું માને છે કે દિલ્હીની બાજુમાં સિંહીમાં તેમનો જન્મ થયો હતો। કેમ કે એમના જન્મ વિશે આપણને ચોક્કસ માહિતી મળતી નથી, એટલે બધા જ લોકોના મતાંતર જોવા મળે છે। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। એમના જન્મ વિશે, એમના મૃત્યુ વિશે, એમના જીવન વિશે પણ ઘણા બધા વિવાદો જોવા મળે છે। વલ્લભાચાર્ય इनके गुरु थे। सूरदास जी ना गुरु कौन था? वल्लभाचार्य। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। एमना गुरुनी प्रेरणाथी ज तेओए कृष्ण लीला दर्शावता घणा बधा पद रच्या छे, घणा बधा पदों लख्या छे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे, ते श्री कृष्णना भक्त हता। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। हवे रस 9 रस छे, एमांथी तेओ वात्सल्य अने श्रृंगार रस लखवामां खूब ज माहिर हता। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। આપણો આ જે તમારા 7મા પદ્યમાં જે 2 પદ આપેલા છે એની અંદરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે તેઓ કેટલા મોટા શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત હતા। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। તેઓ એટલા મોટા ભક્ત હતા કે કૃષ્ણ સિવાય એમને બીજું કંઈ દેખાતું એ નહીં, અને કૃષ્ણમાં જ એમને સુખ મળતું। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। જેમની આંખોએ, એટલે કે सूरदासजीની આંખોએ કમલ કે સમાન નયન વાલે શ્રી કૃષ્ણ, એટલે કે શ્રી કૃષ્ણની આંખો પર તેઓ કમળ નયની હતા, એમના દર્શન કરી લીધા હોય તો પછી એમના સિવાય બીજા કયા દેવતામાં એમનું મન લાગે, કયા દેવની, કયા ભગવાનની તેઓ પૂજા प्रार्थना करी सके। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में भी श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बीजा पद में पण श्री कृष्णનું वर्णन કર્યું છે। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। बाळपण, બીજા પદની અંદર બાલકૃષ્ણનું વર્ણન કર્યું છે, એટલે કે એમના શ્રી કૃષ્ણના બાળપણનું વર્ણન એમણે કર્યું છે। તો ચાલો આપણે જોઈએ તમારા 2
पदों। शुरू करिए सूरदास के पद। पहला पदनी अंदर सूरदासजी लखे छे विनय तथा भक्ति। एमणे भक्ति ने ध्यान में राखी अने बंने पदोनी रचना करी छे। पहला पद में कहे छे मेरो मन अनंत अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदासजी एम कहे छे कि मारू जे मन छे ते श्री कृष्ण सिवाय बीजे क्यांय सुख पामतुं नथी। एटले के मात्र ने मात्र श्री कृष्ण ने हूँ जोया राखूँ, एमनी भक्ति कर्या राखूँ तो ज मने सुख मळे छे। एना सिवाय मने बीजे क्यांयथी सुख प्राप्त थतुं नथी। श्री कृष्ण सिवाय मने क्यांय सुख मळतुं नथी। पछी के छे जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। जेवी रीते वहाणनुं जे पक्षी होय ने वहाणनी अंदर एवुं कहेवामां आव्युं छे कि वहाणनी अंदर पण एक जहाजनी अंदर पक्षी होय छे। चारे तरफ पाणीनी अंदर एक वहाण होय अथवा तो ई साइड जता हो तो घणा बधा वहाणो होय अने ए पक्षीने तमे मूकी दो, छोड़ी दो, छतां पण आटला बधा पाणी भरेली जग्याएथी ते पक्षी पोताना वहाण उपर पाछुं फरी आवे छे। तो एवी ज रीते कहे छे जेवी रीते वहाणनुं पक्षी वहाण परथी उडी अने पाछुं पोतानी जग्याए ज आवे छे एवी ज रीते मारुं मन पण बीजा कोई देवताओमां એટલે કે બીજા ભગવાનોના आरतीमां प्रार्थनामां भटकी फरी फरी पाछा क्या आवी जाय छे श्री कृष्णना चरणोमां पाछा आवी जाय छे। जेवी रीते पक्षी पोताना स्थळ उपर स्थान उपर पाछो आवी जाय छे एवी ज रीते हूँ पण बधा देवताओनी प्रार्थना पूजा करी अने फरी पाछो श्री कृष्णना चरणोमां आवी जाऊं छुं। मारुं मन पण फरी पाछुं त्यां आवी जाय छे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयनी श्री कृष्ण एमनी आँखोनुं वर्णन कर्युं छे। एमनी आँखो केवी छे? कमल नयनी छे। आवा श्री कृष्णनो महिमा महात्म महानता महिमा छोड़ी बीजा कया भगवान देव एमनुं ध्यान हूँ करी सकूँ। जेनी आँखोए श्री कृष्णना दर्शन करी लीधा छे ए हवे बीजा कोई पण देवता उपर ध्यान केंद्रित करी सकती नथी। एटले कहे छे कि कमल नयनी श्री कृष्णनो महिमा छोड़ी अने बीजा कोई देवतानुं हूँ ध्यान कई रीते करी सकूँ। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। कोई तरस्यो माणस होय पियासो एटले कि तरस्यो माणस होय ए माणस पवित्र गंगा जळने त्यजी अने पोतानी तरस छुपावा माटे कूवो खोदे तो ते केवो कहेवाय छे? दुर्मति एटले के मूर्ख खराब बुद्धिवाळो। हवे जेनी पासे गंगाजळ छे अने एने तरस लागी छे तो गंगाजळ पी लेवुं जोईए ने, छतां पण जो ई कूवो खोदवा माटे जाय पोतानी तरस छुपाववा। कूप एटले कूवो खोदे तो ते खरेखर मूर्खो ज छे। એટલે મારી પાસે પણ ગંગાજળ સમાન મારા શ્રી કૃષ્ણ છે તો હું એમને મૂકી અને ક્યાંય નથી જવાનો। જીહી મધુકર અંબુજ રસ ચાખ્યો ક્યો કરિલ ફલ ભાવે। જેણે મધુકર એટલે કે ભમરા, જે ભમરાએ કમળના રસનો સ્વાદ, અંબુજ એટલે કે કમળના રસનો સ્વાદ ચાખી લીધો છે એને હવે કેરડી એ પણ એ ફૂલ આવે છે તો એનું કેરડીનો સ્વાદ કઈ રીતે ગમે। હવે એને જેણે કમળનો રસ ચાખી લીધો છે જે મીઠું હોય છે તો હવે એને સ્વાદ આવી ગયો છે,
સ્વાદ બેસી ગયો છે, તેને હવે બીજા કોઈ ફૂલનું ફળનું રસ ભાવવાનું નથી. તો એવી જ રીતે આટલા બધા ભગવાનો છે, છતાં પણ હવે મારું મન તો શ્રી કૃષ્ણમાં જ લાગવાનું છે. એટલે પોતાની ભક્તિ વિશે સૂરદાસજી કહે છે. સૂરદાસ પ્રભુ કામધેનુ તજી, છેરી કોન દુહાવે. સૂરદાસજી કહે છે કે હે મારા પ્રભુ, તમે તો કામધેનુ જેવા છો. કામધેનુ ગાય. તમે કોના જેવા છો? કામધેનુ જેવા છો. જે કામધેનુ સ્વર્ગની એક ગાય છે, જેની આગળ આપણે કોઈ પણ ઈચ્છા વ્યક્ત કરીએ તો આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય છે. એટલે તે કામધેનુ જે ગાય છે તે આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે. તેવી જ રીતે કહે છે કે તમે કામધેનુ જેવા છો, તમે મારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરો છો, તો પછી હું તમને મૂકી, કામધેનુને મૂકી છેરી કોણ દુહાવે. છેરી એટલે કે બકરી. હું તમને મૂકીને થોડીને બકરી પાસે જવાનું છું, બકરી દોહવા જવાનું છું. મારા પાસે તો કામધેનુ છે, દેવલોકની ગાય છે, જે મારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે. તો પછી હું બકરી પાસે જવાનો નથી. એવી જ રીતે મારી પાસે મારા શ્રી કૃષ્ણ છે. આટલા બધા દેવતાઓમાંથી હું માત્ર શ્રી કૃષ્ણને જ ચાહું છું, એમની જ ભક્તિમાં લીન છું, એવું સૂરદાસજી કહે છે. બીજા પદમાં બાલગોપાલ, બાલકૃષ્ણનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એની અંદર સૂરદાસજી લખે છે, શોભિત કર નવનીત લીએ. એટલે કે જેણે પોતાના હાથમાં માખણવાળા, જે બાલકૃષ્ણ છે ને, નવનીત એટલે માખણ, હાથમાં માખણવાળા શ્રી કૃષ્ણ ખૂબ જ સુંદર લાગે છે. બાલકૃષ્ણ અત્યંત સુંદર લાગે છે. શોભિત, હાથમાં માખણ લે છે, નવનીત લે છે એટલે શોભી ઉઠે છે તેઓ. ગુટુરુની ચલન રેનુ તન મંડિત, મુખ દધી લેપ કીએ. ઘૂંટણીએ ચાલી રહ્યા છે. નાના જે બાળકો હોય તેઓ જોજો 4 પગે ચાલતા શીખે એટલે ઘૂંટણીએ ઘસરતા શીખે છે. એવા બાલકૃષ્ણનું વર્ણન કર્યું છે કે જેઓ ઘૂંટણથી ચાલી રહ્યા છે, એમના શરીર ઉપર રેનુ તન મંડિત, એમના તન ઉપર, શરીર ઉપર ધૂળ ચોટેલી છે, અને મુખ દધી લેપકી, અને મોઢા ઉપર માખણ લાગેલું છે. આપણે બધાને ખ્યાલ છે બાલકૃષ્ણની જે બાળ લીલાઓ છે, એમણે પોતાના બાળપણમાં જે લીલાઓ રચી છે, જે નટખટ બાલકૃષ્ણ કહેવાય છે, એમના વિશેની જે વાતો છે તે બધી આપણે જોઈ છે, સાંભળી પણ છે. એટલે કે છે ઘૂંટણીએ ચાલતા શ્રી કૃષ્ણ, એમના શરીર ઉપર ધૂળ ચોટેલી છે અને મોઢા ઉપર માખણ લેપેલું છે, લાગેલું છે. ચારુ કપોલ લોલ લોચન, ગોરોચન તિલક દિયે. તેમના ગાલ જે છે તે એકદમ સુંદર છે, અને નેત્રો, આંખ જે છે એ એકદમ ચંચળ છે. એમના માથા ઉપર ગોરોચનનું ચાંદલો, તિલક કરેલો છે. એમણે પોતાના માથા ઉપર તિલક કરેલું છે. કપલ એટલે ગાલ, અને ગોરોચન જે છે એ પીળા કલરનું એક દ્રવ્ય આવે છે, સુગંધી દ્રવ્ય આવે છે. એનું તિલક શ્રી કૃષ્ણના માથા ઉપર કરેલું છે. લટ લટકની મનુમત, મધુપ ઘન માદક મધુહી પીએ. એના પછી કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણ એમના મસ્તકની બંને બાજુએ, લટ લટકની મનુમત, એમના મસ્તકની બંને બાજુએ વાળની લટો ઝૂલી રહી છે. અને તેઓ આમ લટો છે, મનુ એટલે કે માનવું, એવું માનો કે જાણે એક ભમરો હોય તે સરસ મજાનો સ્વાદિષ્ટ મસ્ત મધ પી અને જેવી રીતે
ભમરો દેખાય છે એ ભમરાની સમાન જ શ્રી કૃષ્ણ દેખાઈ રહ્યા છે. એના પછી કહે છે કઠુલા કંઠ વજ્ર કેહરી નખ રાજત રુચિ રહીએ. ગળામાં પહેરેલી જે ચાંદીની ચોકીઓ છે એ વાઘનખ અને બજરબટની માળા હૃદય ઉપર શોભી રહી છે. કઠુલા એટલે કે ચાંદીની ચોકીઓ અથવા તો વાઘના નખ અને બજરબટની માળા એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. અને કેહરી નખ એટલે કે સિંહના નખ અને રાજત એટલે શોભે છે અને રુચિર એટલે સુંદર. તો સૂરદાસજી કહે છે કે ગળામાં પહેરેલી જે ચાંદીની ચોકીઓ છે, વાઘનખ અને બજરબટની માળા હૃદય ઉપર શોભી રહી છે, એમના હૃદય ઉપર શોભી રહી છે. છેલ્લે કે છે ધન્ય સુર એકોપલ ઇહી સુખ કા સતકલ્પ જીએ. સૂરદાસજી કહે છે કે બાલકૃષ્ણનું આવું રૂપ જોવા, એમના બાળપણની આવી છબી જોવાનું સુખ જો એક ક્ષણ માટે પણ મળી જાય, એકોપલ એટલે કે એક ક્ષણ માટે પણ જો મળી જાય ને તો જીવન ધન્ય થઈ જાય. પછી ભલે ને 100 કલ્પ સુધી જીવવાનો કંઈ અર્થ ન હોય, પણ 100 કલ્પ એટલે કે 4,32 વર્ષની અવધિ એટલે કે જીવવાનો કોઈ અર્થ નથી. જો એમના બાળપણનો આવો સરસ મજાનો સુંદર છબી જો એનું દર્શન જો એકવાર થઈ જાય તો હું લાખો કરોડો વર્ષો સુધી એમને એમ જીવી શકું છું. તો અહીં સૂરદાસે સરસ મજાની એમની ભક્તિનું ખૂબ જ સરસ મજાનું વર્ણન કર્યું છે અને બાલકૃષ્ણનું પણ સરસ મજાનું એવું વર્ણન કર્યું છે. અહીં તમારો 7મો પદ્ય સૂરદાસ કે પદ પૂરો થાય છે, જેના શબ્દાર્થ અને સ્વાધ્યાય તમારે નોટબુકની અંદર લખી અને એના ફોટોઝ મને મોકલવાના રહેશે. આગળનું આપણે આવતા વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોઈશું.